गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जेहारा। जगन्नाथ जय अच्युत। आपण मैंने देखु भक्त मैंने ये हूँ हरिहर क्षेत्र रासमंडप भितर मु दर्शन करुँच सखी मान आपण मैंने देखिपारे ये राधाकृष्ण देखु ओल्टा बाँ पटे श्रीकृष्ण अच्छा डाण पटे राधा अच्छा तेणु ये ओल्टा ये देखो आपण मैंने देखिए राधा श्रीकृष्ण डाण पटे अच्छा सबपटे तो सीता अच्छी उल्टा है ये उल्टा कौन चलती हौ सखिलो ये तो विचित्र नीला सखिलो रास मंडपे देख सखिलो सखिलो ये तो ओलट छात अणिरे लेख सखिलो अष्ट सखी माने आसी नीलार मेरे ये तो गुप्त खेदाकू देख सखिलो कालिया बोदा खंडगिरी की लेख सखिलो। आपण माने भक्त माने देखि पारिबे ये हूँ मालिका अनुसार क्षेत्र मु बहुत कष्ट पाई 10 वर्ष खोजी खोजी मुझे जाजपुर केते जगह खोजी खोजी जाई पाई नथली हरिहर क्षेत्र आज पहुँची जाइए। आपण माने देखिए देखंतु ए रास मंडप रे प्रभु माने विराज अछंती आउ सखी माने देखो अछंती समते तेणु ये जगार विषय तो मुझे जानीपारि नहीं कौन कहबी तथापि ये प्रभु को पचारिकी आपण मानक पुणी अन्य टाइम रे माध्यम रे जनईबी तेणु भल लगुच ये क्षेत्रटा ये भक्त मैंने अवश्य जापार ना गुप्त क्षेत्र तेणु आपण मैंने देखु ए जगह को आसिकी दर्शन करूँ आपण मैंने अनुभव करूँ मोर एति आपणकर पादरे कोटि कोटि निवेदन तेणु आपण सब भ्रंशरे पढ़ी तेणु ये मालिका अनुसार जो गुप्तर अनंत जुग आसब जो नीला हम ये सब अच्छी तेणु सेपटे बंध भी अच्छी एपटे बंध अच्छी 3टा मशाणी अच्छी गोटा पोता मशाणी अच्छी गोटा हूँ पोड़ा मशाणी अच्छी गोटा फोकड़िया मशाणी अच्छी दीपटे 2 नई बंध अच्छी आपण मैंने देखिए 3 कणिया बेदी भी अच्छी तेणु आपण मैंने देखिए आसिकी न देखिले अनुभव करेंगे ना बाहर जो मैंने पढ़ी थे जगह आसपारे माया हम 33 कोटी देवगणकर जगह ये इंद्रंकर जगह आगुरी लेखा अच्छी मालिका अनुसार तेणु आपण मैंने मुझे भक्त मान कह समय तो आग को नाई आपण मैंने समस्त आसी नीला क्षेत्र को पाद दिंतु तेणु अनुभव करूँ अनुभव कले आपण मैंने निश्चिंत जापर ये शिखा देखा जिनिस नुह आपण मालिका पढ़ी ये सब जिन आपण मैंने देखिपारे तथापि मु तो जहाँ अनुभव कली बहु क्षेत्र मुझे बुली तेणु या भाया क्षेत्र मुझे देखी ना ये सब गुप्त तेणु आपण मैंने जे आसवे भक्त मैंने ये आसी देखु बाबा संगे जोगाजोग करूँ तथा बाबा जोगाजोग कले बाबा ये क्षेत्र विषय आपण मान किसी कहींपारे तेणु मुझे नहीं तथा मुझे ये पाद देखी आज मत भल लगुच तथा बाबा किसी आज्ञा ने विषय जानवा दरकार तेणु आग को आपण मानक मुझे जनईबी मोर आशा तेणु एवं आसी तो पहुँचली मो अध घंटा है कि घंटा है पहुँचली तथापि बाबा टे कर्म व्यस्त अच्छा मुझे कथबार्ता हो पार नहीं तथापि ये क्षेत्र मत भल लगुच ये क्षेत्र विषय बाबा बुझी बुझला पुणी आपण मान मालिका नाचिकी गायकी शुणेबी आपण मैंने शुणी ए जगह को आसिकी दर्शन करूँ ये हरिहर क्षेत्र जाजपुर आपणकर जो कहती दीप शर्मा जन्म हे बोली यही जगह तेणु सब पूर्व मिल आपन को आपण मैंने ये आसिकी प्रभु संगे जोगाजोग कले सब आप ठिकना पाइबे तो मुसी तथा सब पाइपारि नहीं प्रभु पाद पद्म शरण नहीं गले ऑटोमेटिक मत मिलजी बोली अच्युत मत आज्ञा दे तेणु मुझे मुझे केमी आसी जाने ये मत भक्त जन सारे आनी ये आनी पहुँची सारापर मुझे जापर ना जहाँ आउ थे मुझे बाबा दर्शन पाई नी आज जहाँ मो भाग्य भल आज प्रभु दर्शन पाइली ये पीठर भी दर्शन पाइली जहाँ आपण मानक भी मुझे दर्शन पाइली बोली आपण मानक जनाऊँगी आपण मैंने भी आसिकी भक्त मैंने ये माँ मैंने गुरुजन मैंने समझ आसिक दर्शन करूँ ये बहुत जगह
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମୟ କେତେବେଳେ କହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯଦି ନିଜ ଘର ନ ଖୋଜିବା ତେଣୁ ବାଟ ବଣା ହେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବାହ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କୁଞ୍ଜବନ ବି କେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏବେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। କେବେ ହବ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସଖୀ ଗୋ ଗୁପ୍ତ କଥାରେ ରହିଲା ମଥା, ସଖୀ ଗୋ କାହାକୁ ପଚାରି କହିବି କଥା, ସଖୀ ଗୋ ସବୁ ଇଏ ତ ହେଲାଣି ଗୁପ୍ତ ଯେ ନୀଳା, ଶୁଣରେ ବାବୁ ବେନୁ ପାଗଳା, ଶୁଣରେ ବାବୁ ବେନୁ ପାଗଳା, ନର ନାରୀ ସବୁ ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ଲଙ୍ଗଳା, ଶୁଣଲୋ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଏ ଭକ୍ତକୁ କିସ କହିବି କୁହ ମା ମଙ୍ଗଳା। ସମସ୍ତେ ଏ ନର ନାରୀ ଏ କଳି ଶେଷ ବେଳକୁ ସବୁ ଗଣା ହେଇଯିବେ। କାହାକୁ ଠାକୁର ଦୋଷିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମଣିଷ ଦୋଷିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପାଗଳ ବାଇଆ ହେଇଯିବେ, ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିବେ, ମାୟା ଘାରିବ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଆପଣ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନୀଳା ଆଗକୁ ହବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗକୁ ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ନୀଳା କରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ପାଇନଥିଲି, ଠିକ୍ ଠିକଣା ମୋର ପାଇନଥିଲି। ଏ ଜାଗା ପାଇଲି, ଠିକ୍ ଠିକଣା ପାଇଲି ଏଇ ଯାଜପୁରର। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏଇଠି ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଉ, ଯୁଗର କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ଦେଖି ଯାଉଥିବେ, ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳା ଚାଲିଛି, ସଂହାର ନୀଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା ବୋଲି ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ସିଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋତେ କୁହ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ମୋତେ ସେଇ ରୂପ ଦେଖାଅ ହେରି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଳିଯୁଗ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଲୋକ। କାହାର ଅନନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜୁ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ତେଣୁ ଅନନ୍ତକୁ ଖୋଜା ତେଣୁକରି ହଁ ଅନନ୍ତକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀଳା ଖେଳା ପ୍ରଭୁ ଆସି କରିବେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବ? ଏବେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିছে, ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ପଚାରୁନି ଅନନ୍ତ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଚାର ହେବେ, ସବୁ ଯାହା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବେନି। କେମିତି ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ କିଏ ବାରିବ? ଏଇ ମାରି ସମୟ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି ପଡ଼ିଲେ ହରି ପାରୁଥିଲେ, ହେ ତୋର କ'ଣ ମନ ନାହିଁ ଆସିବା କଥା, କ'ଣ ରହିଲୁଣି ସେଠି? ସେଇଠୁ କହିଲେ ଏଇରେ ଠିକ୍ କଥା, ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସାଡ଼େ ଦେଖିଲାକୁ ସବୁ ଚାଲିଲାଣି ଫାଇଟିଂ ସେପଟେ, ସାଡ଼େ ଲହୁ ମସଲା ବସିଲାଣି, ସାଡ଼େ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲାଣି। ସେଇଠୁ ସାଡ଼େ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ସାଡ଼େ ନାଶ, ଆଡ଼େ ଏପଟରେ ଆସିକରି ନିଜେ ବି ସର୍ବନାଶ। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁନି, କାହିଁକି ସହଦେବ କହିଦେଇଛି, ଏଇ ଯଦି ଡାକିବେ ତ କଳାକୁ ନେଇ ଦେଖ କଳା ପାୱାରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଆସକ୍ତ। ଆରେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦେଇଛି, ଯଦି ବାପାକୁ ନେଇଯାଉ, ବାବା ଦେଇଥିଲେ ବାପା ନେଇଯିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେବିନି। ମୁଁ ଏତେ ପାଖକୁ ଆ, ଏ ମରଣ ସମୟରେ ସମୟରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଏ କିଛି ନା ସାର୍ ଯୋଉ ଧନୁ ଅଗ୍ରରେ ଖାଲି ଛୁଇଁଦେଲି ମୋତେ ନଥିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କପଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କି କପଡ଼ି କରିବ? ସେଠୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, ସେଠୁ ବୋଇକିରି ଯା, ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ହାତ କାନ୍ଧରେ ତ ପକେଇଥିଲୁ, ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯା। ତେଣୁ ଇଏ ସେମିତି ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଯୁଦ୍ଧ ମରା ହେଉଛି ନା, ବିନାଶ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ଫଳବଳ ହେଲେ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ସାଧୁ ପାଖରେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାର ତାର ସେ କର୍ମ କରିଥିବ, ହସୁଥିବ, ସିଏ କହୁଥିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ଯାଅ, ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ତୁ ଆଜି ପଢିଛୁ କାଲି ପଢିବୁ, ତୁ ଆଜି କହିଛୁ ମୋତେ ପାଗଳ, କାଲି ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପଢିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଧର ମୁଁ କିଛି ମୋର ଅଧା ବୟସ ଖରାପ ଲାଇନରେ ମୋର କଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣ ନେବି, ପୁଣି ସେତିକି ଦିନ ମୋର କଟିଲା ଭିତରେ ମୋର ତ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ହଁ, କଟି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ ଖରାପ ଲାଇନରେ ଗତି କରିଛି, ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କର ଶରଣ ନେଲି,
ସେଇଠୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଏଗୁଡାକର କଟି କଟି ଗଲେ ଯାଇକି ହଁ ନମ୍ବର ଆସିବ ନା ହଁ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସେଇଠୁ କଟିବ ହଁ ସେଇଠୁ ସାଧୁ ସମାଜ ଧଡକିନି କଟିବ ଏତେ ପାୱାର ପାୱାର କଟିବ ଯେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ତମର ଯୋଉ ପାଇବା। ରହିବ କୋଉଥିରେ ନା ଯୋଉ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ହଁ ସେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏଗୁଡାକ ଧୋଇଗଲେ ହୋଇଗଲା ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ହଉ ହେଇକିନି ସେଇ ସବୁ ଇଏ ସୁଜାରେ ଯିବ ସେ ମଣ୍ଡଳ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିଲା ନେଲେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ବାଲିଆରେ 5-6 ଜଣ କହିଲେ ସବୁ ବାବା ଆଇଛନ୍ତି ବେଣୁ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି ମଜା ଲାଗୁନାହିଁ ବେଣୁ ବାବା ନାହିଁ ମତେ ଖୁସି କରିବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ରଥ ବସେଇ ଅଛି ଯୋଉଠି ରଥ ଆସେ ସେଇଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସେ ମତେ ଗାଡ଼ି ଯାଅ ବାବା ଆଉ କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମତେ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନା ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ହଉ ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଣ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ସେଠୁ ଗଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟାଏ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ସେଠୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ବାବା ତମେ ଯାଇ ସେ ଉପରକୁ ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚିତା ପଇତା ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି ଆଉ ବଧା ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ କିଏ କ'ଣ କଲେ କିଏ ଶହେ କିଏ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କାହାକୁ ହାତ ପଡ଼େଇନି ଆଉ ପଳେଇଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସତ୍ୟବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଆସିକି ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ବେଣୁ ବାବା ତମେ ପଳାଇଯାଅ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ରହିବିନି ଆମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ଇଏ ତ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଂଘ ମିଳନି ଆଉ ଯେ ସାଧୁ ଯଦି ଆସିବେ ନା କିଏ ଆସିବେ ଆଉ ନାଇଁ ତମ ପୁଲିସ ମନା କରିବେ କେଉଁ ପୁଲିସ ମନା କରୁଛି ତାକୁ 2ଟା ପୁଲିସ ମୋତେ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଏ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲି ଚେୟାରରେ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ଆଉ ସତ କହିଲେ ତମେ ହେବନି ଆଉ ଆମର ସାର୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଆ ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଲାଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ରୋଡ଼ କରେ ବସିଲି ରୋଡ଼ କରେ ବସିଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ଭକ୍ତ ଯାଇ ସେଠି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ଯେଉଁ ନୀଳା କରିବା କଥା ମୁଁ କଲି ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇକି ମୋତେ କହିଲେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ ତୁମର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ମୁଁ ସେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ସୁଟିଂ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କଟୁ ବଚନ ବି କହିଛି ସୁଟିଂ କଲା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଧରିକି କାଟିଲା କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ନା ତାକୁ କାଟିଲା ତାକୁ କାଟିଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ଆସିକି କାଟିଲ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଲାଉ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କେହି ନେଲେ ସାଧୁମାନେ ମୋ ପଛରେ 8-10 ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଆଉ ମୋତେ କେହି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ପାଗଳ ଲୋକ ଆଉ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ରୋଜଗାର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଗଳ ନୁହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଖେଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ ମୋତେ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇଛୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲି ଅଇକି ଖରାପ ହେଇଗଲି ନା ଅଇକି ତୁ କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆ ଦେଖିଗଲୁ ତ ଦୁନିଆ ଦେଖିଦେଲୁ ଅଇକି ତୁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲୁ ଅଳ୍ପ ନାଇଁ ସିଏ ଯୋଉଟା କଲା ଭୁଲ କଲା ତୁ କାହିଁକି ଯୋଉ ବେଣୁ ବାବାକୁ ତୁ କହିକି ତୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲୁ ସେ ଏ ଲାଇନରେ ଯାଇନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାରି ମୋବାଇଲରେ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ସବୁ ପଇସା ଗଲା ତ କିଣିକି ସେ କଲା ମୁଁ ତା ଘର ଦୁଆର ମୋର ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ବୁଝିଲ ସେଠୁ ସିଏ ତାକୁ କହିଦେଲା ଯେ ତୁ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିକି ଭିକ୍ଷା କରେ ତ ଗୀତ ବୋଲିକି ନାଚି ଗୀତ ବୋଲିକି ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁଟିଂ କଲା ଭିତରେ ସେଠୁ କହିଲା ଆଉ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଅ ମୁଁ ଗାଇଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ସେ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ା ମାଳିକାଟା ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର କରୁ ତ କହିଲା ସେ ବେଣୁ ବାବା ପାଗଳ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କାହିଁକି ସିଏ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଣିବେ କିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଖିଲା ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗଲା ସେ ଆଗ ଧଇଲୁ କାହାକୁ କହିଲୁ ଯଦି ବେଣୁ ବାବାକୁ ତୁ ଧଇଲୁ ବେଣୁ ବାବୁ କହୁଥିଲୁ ମାଳିକା ବନ୍ଦିତ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯଦି ମାଳିକା ବନ୍ଦିତ ଭକ୍ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଭାଇଟି ଆମେ ଯଦି ବେଣୁ ବାବୁ ଧରିକି ଏତେ ବୁଲୁଥିଲ ବେଣୁ ବାବା 5 ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ କୁହ ସେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ଧର ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିରୋଧୀ କରିବେ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କଥାଟା ହଉଛି ଧର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କହିଲା ଭଳିଆ ତାକତ ନା ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଗର କଥା ଗୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଆପଣ ନଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୋର ପକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ହାରିବେ ଯାହାର ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବାଟ ସାଧୁ ହେଇଥିବ ସେ ଖଡଗ ଧରିବାକୁ ଡରିବ କାହିଁକି ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସାଧୁ ତ ହେଲା ଖଡଗ ସିଏ କାହିଁକି ଡରିବ ସେ ତ ଆଜି ମରିବ କାଲି ମରିବ ସାଧୁ ତ ଖଡଗ ସେ ତ ପୁଣି ଆସିବ ସେ ତ ଯିବ ଆସିବ ସାଧୁ କା ଚାକର ନୁହଁ
ବାସ୍ ଆଉ ସାଧୁ ଉପରେ ମାଲିକ କେହି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧୁ ପଠାନ୍ତୁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ପଠାନ୍ତୁ ସାଧୁ ଯିବ ତମର କ'ଣ ସେଠି ଯୋଉ ଯିବ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ ନା ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସାଧୁ ରହିବନି ସାଧୁ ତମେ ରହିବ ଯେ ସାଧୁ ରହିବ ବାସ୍ ସାଧୁ କ'ଣ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଜାଗା ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି କାହିଁ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କରି ରାଜନୀତିଆ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କମିଟିରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛଟି କାଟିବ କି ଗଛଟି ଲଗେଇବ ଆଗେ ସେ କମିଟି ଡାକି ପଚାରିବ କାହିଁ ସାଧୁ କହି ତଳେ ହାତରେ ବୁଲିଲା ଚଣ୍ଡୀ ସାଧୁ ତାର ଚାଲିଲା ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲା ଯୋଉଠି ଶୋଇଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନେମାଳରେ ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ଅଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଧୁ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ସାଧୁ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆମେ ସେଇ ନେମାଳ କଥା ସେ କହୁଥିଲା ଚା କପେ ଦବାର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କାହାର ତାକତ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ପଇସା କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁଟା ଏଠି 2 ମାସ ହେଲା ଅଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ଏଠି ନ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ତିଆରି ହଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି ସେଠି ପୁଣି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ ନା ହଁ ଲେକିନ ସେ ମତେ କୋଉ ଦିନ ଦେଲେଣି ଯେତିକି ପଣ୍ଡା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ ସେମାନେ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମତେ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ କେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ହେଲାଣି କୋଉ ଦିନ ଟିକେ ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦବା ଇଏ ପାଗଳ ଲୋକ କାରଣ କହିବା କାହାକୁ ସେଠି ବି ମୋ ସେମାନେ ନାଇଁ କହିବା ନୁହଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ସାଆନ୍ତକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପାଗଳା ପାଗଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯିଏ ସୀମାରେ ନ ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଏଠିକି ଆସିବ କିଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ କିଏ ସେମାନେ ଚାର ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର 2 ପଇସା ପାଉଛ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦବ ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକି ଖାଇବ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ କର କି ଶୋଇଲେଣି ବାବା କି କୋଉଠି ଶୋଉଛ ଆମର ଏଠି ତ ଜାଗା ପଡିଛି ଏଠି ଶୁଅ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କର ନାଇଁ ତୁ ପଳାଅ କଥାଟା ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ କାଳେ ତମକୁ କିଏ ଦାନ ଫାନ ଦବା ଆମର କମିଯିବ ପଳାଅ ସିଏ କ'ଣ ତମ ବୋପାର କେବେ କମିନି ନାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି କମି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରେ ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ଚୋରି ଯିଏ କରୁଥିବ ତାର କ'ଣ ସାଧୁକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା ସେ ହଉଛି ସାଧୁକୁ ଡରିବ ସାଧୁ କାହିଁ ଡରିବ ସାଧୁ କ'ଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଜମା ଡରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସାଧୁ ଯାହା କହିବ ମୁହଁରେ କହିବ ଖଣ୍ଡାଦାର ମୁଣ୍ଡ କଟୁ ଚୋର ଚୋର ଯଦି ତ ସେ କି ସାଧୁ ସେଇଟା ତ ହଉଛି କଥା ତେଣୁ ସାଧୁ ଭେକ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୁହ ନେମାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଏଇନେ ନେମାଳ ତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜାଗା ମିଳିବ ରହିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ରହିବି ମତେ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁର ମତେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ତୋତେ ରଖେଇଦେବେନି ମାରିଦେବେ ବେଳକୁ ତୁ ଯା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତ କିଛି କାହାକୁ କହିବୁ ତୁ ଏଠି ଆସିବୁ ତୋର ଏଠି ବୁଲିବୁ ସିଧା ପଳେଇବୁ ମୁଁ ମାଣିପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ମଳିକ ଘର ସେ ମା' ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ମା' ପଳେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗାଦି କରିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ଫଟୋ ଦେଖି ଆସିଲି ମୁଁ ସୁଟିଂ କରି ଛାଡ଼ିଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଠି 9ଟା ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଛି ଅନନ୍ତରୁ କହିଛି ତାପରେ ସେଠି କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଫୋପଡ଼ା କଚଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ନ ଜମିଲେ ପଡ଼ିବ କରିବି ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ନ ମିଳିବ ସିଏ ତ ନିଜେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବୁଲିବ ଆପଣ ଆସି ପୁଣି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭେଟ ହେଇଯିବେ ମେଳ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇକି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଅନନ୍ତ ଜୟ ବଳବନ୍ତ ଜୟ ଯଶବନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳିକିରା ଅନନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ବି ବହୁତ ଥର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି ମିଳିନଥିଲା ତେଣୁ ସମୟ ବି ହେଇନି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଭେଟାଭେଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଅଢ଼ଙ୍ଗରୁ ବେଣୁଧର ବାବା ବୋଲି ପାଗଳ ବାବା ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ପୀଠ ଏବେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବ କହିହେବନି
ଇଏ ତ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଏ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ସେପଟେ ହେଉଛି କରଜାକ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି, ଦେବତା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଏ ଜାଗା ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏଠି ବହୁତ ଘଟଚକ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମାଳିକା ଲୋକ ଆକୁ ଯାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଛି ଆର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ମାଳିକାକୁ ତର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ଜାଗାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଠି କଳହ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ଆମ ହରିହର ବାବା ଏ ଜାଗାଟାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବେଶରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ପୀଠକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ନିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ମାନ କହିବୁଲ, ଯୋଗ ମାୟା କଡ଼େ କଡ଼େ ରହି, ମୁମୂର୍ଖ ଚାଣ୍ଡାଳ ସେହି ପାଗଳ ବେଣୁ ଧରଲ ମା, ମୋତେ କଳିରେ ଥିବୁଲ ଚାହିଁ। ବାର ଦୁଆର ଭିକାରୀ ଯୋଗୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁହିଲ ମା, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଲୋ ମୋତେ ହୋଇବୁ ସାହା। ଅଧା ରାଧା ଅଧା ମାଧବ ବେଶରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଜନ୍ମ ମୋର, କଳିରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇବ କଳ୍କି ଶରୀର ମୋର। କେ ଭକ୍ତ ଖୋଜିବେ ବାଉଳା ପାଗଳ ହୋଇରେ, ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦେ କରିବେ, ଟେକା ପଥର ମାରିବେ କେତେ। টাইটা পরারে দিন কটুথিবা ছুত পদ্মবননে মারে ফুটুথিবারে পদ্মভূত তহি মোহর আশ্রয় রে মুই করিবি কিস কলি নর নারী কি মুই হইলি রে বিষ এ ভাব কাউ জানিবি রে মু পাগল বাইয়া ভক্ত বসল হরি ভগবান বিনা অন্য গতিরে নাহি কেবে মরি ভক্তকু দেখিলে আনন্দে প্রেমানন্দ আনন্দ ভুবন্তি ভাব ভকতিরে দিন কটেল শুণম পার্বতী কাহাগে ব্রহ্ম জ্ঞান কথা কহিবি বুঝাই এ তো কলির মতি প্রভু সাঙ্গে যেবে লগাইবু যা যারে রাধা হই ভাব পীরতি প্রভু মো ভোলা শঙ্করে গলা গল মো বিষ তুহিরে জন্ম হইবে বেণুধর মো শিষ্য জন্মস্থান অটে গুপ্ত বৃন্দা
বন মোহর তুমি জন্ম হেবু যারে বেণুধর জন্ম তোহর। ଆଉ ଏକ କଥା କହୁଛି ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ଲଭିବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମାଣ। ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ଅଢଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ପାଗଳ ବେଣୁ ଧର ଜନ୍ମ ହେବିରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମୋର। ଓଲଟା 34 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିତ ଅଛି ତାହାରୁ ମଧ୍ୟରୁ କହିଲି ଭକ୍ତ ମୁହିଁରେ ବାଛି। 13 ଜନ୍ମ ମୋର ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇବ ଶେଷ। ବହୁ ଆଶା ବଳି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବି ତୁମ୍ଭ କଳଙ୍କି ବେଶ। ଶେଷ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ। କଂସ କଟକରେ ନୀଳା ଲାଗିବ ତୁମ୍ଭେ ଖୋଜିବ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ। ଏ ଶେଷ ଅନନ୍ତ ମୋ ବଳ ରାମ ଠାକୁର। ଆଗକୁ ନ ଚଳିବ କାହା ରାଜନୀତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଟଳିବ। ତୁମ୍ଭେ ପାଳିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାକୁ ପାଳିବ ସତ୍ୟ ସନାତନରେ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ବେଶ। ଆସ ଆସ ଠାକୁରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଣ ବାଛ। ଘୋର ନୀତି ହେଲାଣି ସାଧୁ ପାଇଲେ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କଟିଲା ମୁଁ ଅଟେ ବେଣୁଧର ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ। ଯାର କଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବଜାନ୍ତି ଲୋ ରଳା। ଯାର ମସ୍ତକେ ପରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଦେଖଲୋ ମଙ୍ଗଳା। ଯାର ପାଦେ ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି ତାକୁ କିସ ଜଳ ଦେବି। ଯାର ଛାମୁରେ ସରସ୍ୱତୀ ଲୋ ବୀଣା ବଜାନ୍ତି। ଯାହାର ଶରୀରକୁ ଯୋଗ ମାୟା ଲୋ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପରି ସଜାନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଠାକୁର ବୋଲିଲ ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମଙ୍କୁ ହଜାନ୍ତି। ସଖୀ ଏ ଦୁଃଖ କଥା କାହା ଆଗେ କହିବି ଏ ଦୁଃଖ କଥା ଲୋ ତାଙ୍କ ପାଦେ କାର ନାହିଁ ମଥା। ହେ ନିରାକାର ଅନନ୍ତ ଗୁରୁ ମୋହର। ଆଦି ଅନ୍ତ ମିଳୁନି ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ପ୍ରଭୁ ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭର। କେଉଁ ଜାଗେ ଗୁପ୍ତେ ରହି ନୀଳାକର ତୁମ୍ଭର। ଭକ୍ତକୁ ଧାରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ତୁମ୍ଭର ଶେଷ ବଳଦେବ।
ରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ରଜା ହେବେ କଳିଯୁଗରେ। ଏ 26ଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ଏ 27ଟା ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ 28ଟା ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼କୁ ଘନା ଘନ ନୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ଠିକ୍ ଠିକଣା ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଘରେ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବେଶୀ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଣନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଗକୁ ବିନାଶ ବେଳ ଆସିବ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଘରେ ଘରେ ବସି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝୁଅ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ଫେରିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ସିଏ ସିଆଡ଼େ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପାପୀକି ବିନାଶ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ପାପୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସି ପଶନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ମରଣ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣ, କେବେ ନ ହୋଇବ ତତେ ମରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ, କଣିକି ରାମ, ହରି ବୋଲ।